कोर्ट की कमेटी के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर। कमेटी मैंबर भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दी है। जी हां, पहले दिन तो कमेटी मैंबरां दा लगातार विरोध हो रहा सी। खास तौर पर भुपिंदर सिंह मान जो कि पंजाब दे नाल संबंध रखते ने, किसान यूनियन दे नाल संबंध रखते ने, भारतीय किसान यूनियन मान दे प्रधान ने, पर लगातार सवालों के घेरे दे विच सी। तां वड्डी खबर सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बनाई हुई कमेटी दे नाल जुड़ी हुई भुपिंदर सिंह मान दे वल्लों कमेटी तो अपने आप नूं वख कर लिया गया है। पंजाब दी सियासत भी भुपिंदर सिंह मान नूं लैके पखी हुई सी। अकाली दल कह रहे सी कि भुपिंदर सिंह मान कैप्टन अमरिंदर सिंह दे करीबी ने। किसान इस कमेटी नूं नामंजूर कर चुके सी। किसानां दा कहना सी कि यह कमेटी निरपक्ष रिपोर्ट नहीं देवेगी। तां वड्डी खबर सुप्रीम कोर्ट दी कमेटी दे नाल जुड़ी हुई भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दी है, अपने आप नूं इस कमेटी तो वख कर लिया है। पहले दिन तो कमेटी दा विरोध हो रहा सी, कमेटी मैंबरां दा विरोध हो रहा सी। किसान लगातार कह रहे सी कि सानू कमेटी नहीं चाहिए है, सानू किसी भी मैंबर ते कोई भरोसा नहीं है। तां आखिरकार इस विरोध दे विचाले भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दी है। पंजाब दे नाल संबंध रखते ने भुपिंदर सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन मान दे प्रधान ने। लगातार इन्हां दा विरोध हो रहा सी। हालांकि चारों मैंबरां ते ही सवाल खड़े हो रहे सी। किसान जथेबंदियां कह रही सी कि जो 2 महीनों बाद रिपोर्ट दी जानी है, इन्हां कमेटी मैंबरां दे वल्लों ओ रिपोर्ट असी जानते हां। हालांकि बेशक लगातार जो कमेटी दे मैंबरां दे वल्लों भी बयान सामने आ रहे सी कि असी किसी पार्टी दे नाल संबंध नहीं रखते, असी बिल्कुल निरपक्ष जांच करांगे ते जो हो सकेगा ओही फैसला करांगे, ओही रिपोर्ट देवांगे। 2 महीनों दे विच सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपण दे लई कहा सी। पहली मीटिंग जो इस कमेटी दे मैंबरां दे वल्लों 10 दिनां दे विच कीती जानी सी, पर 2 दिनां बाद ही भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप नूं कमेटी तो वख कर लिया है। तां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कानून लागू होने तो जो स्टे लगाई गई, उस तो बाद 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया। भुपिंदर सिंह मान, अनिल गनवट, डॉक्टर पीके जोशी, अशोक गुलाटी, ये 4 कमेटी के मैंबर सी, पर 4 का लगातार विरोध हो रहा सी। इस सब दे विचाले भुपिंदर सिंह मान ने छड्ड दिता है, कमेटी तो अपने आप नूं वख कर लिया है। भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दी है। लगातार विरोध हो रहा सी। हुण तां पंजाब दी सियासत भी पक गई सी, क्योंकि अकाली दल कह रहा है कि भुपिंदर सिंह मान ते अशोक गुलाटी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे करीबी ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र नाल फिक्स मैच खेड रहे ने। ताजे कमेटी ने अपनी मीटिंग करनी सी, पर उस तो पहला ही भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप नूं वख कर लिया है। विजयपाल बराड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तां विजय, अजे तक 10 दिन होने दे विच 8 दिन बाकी ने, पहली मीटिंग होनी सी, पर विरोध दे विचाले भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप नूं वख कर लिया है। की कोई जानकारी मिल पाई है, की कारण उन्होंने दस्सिया है पिछे हटण दा? अमृत देखो, एक प्रेस स्टेटमेंट जिहड़ी है भुपिंदर मान वालों जारी की गई है, उस दे विच पहलां तां ये जानकारी दी गई है कि मैनूं जो जिम्मेवारी दी गई सी मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों, मैं अपने आप नूं उस तों वख करदा। और दूसरी गल उन्होंने उस प्रेस स्टेटमेंट दे विच लिखी है कि मैं भी एक किसान हाँ, ते इस वेले जो हित ने किसानां दे या जो इस वेले इमोशनस ने, भावनावां ने, उन्होंने वेखते हुए मैं इस कमेटी तो अपने आप नूं वख करदा हाँ। ये उन्होंने वालों बस इन्नी प्रेस स्टेटमेंट आई है। हालांकि उन्होंने सामने आके कोई बयान नहीं दिता। असीं उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश भी कर रहे हैं, उन्होंने नंबर बंद आ रहे हैं, पर जिहड़ी उन्हां दी टीम है, उस टीम नाल साडी गल हुई है। उन्होंने ये प्रेस रिलीज जिहड़ा है सानू भेजिया न्यूज़ 18 पंजाब नूं, और उन्होंने कहा कि भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप नूं वख कर लिया है। बाकी इस दे पिछे बड़ियां सारियां वजह ने अमृत, जिवें पिछले दिनों दे विच जिवें अकाली दल दा तुसीं जिक्र कर रहे हो कि अकाली दल ने निशाना साधिया, आम लोग भी लगातार भुपिंदर सिंह मान नूं क्वेश्चन कर रहे सी, क्योंकि भुपिंदर सिंह मान ने एक चिट्ठी लिखी सी प्रधानमंत्री नूं। वो चिट्ठी भी असीं दर्शकां नूं दिखा रहे हाँ, पहला भी असीं उस दिन भी दिखाई सी। उस चिट्ठी दे विच उन्होंने लिखिया सी कि मैं खेतीबाड़ी दे विच सुधारां दा समर्थन करदा हाँ। यानी उन्हां दी जिहड़ी ओह चिट्ठी सीगी, उन्हां नूं खेती कानूनां दे समर्थन दे रूप दे विच लिया जा रहा सी। और लगातार सिर्फ अकाली दल या होर पार्टियां ही नहीं, जिहड़े आम किसान ने या किसान आगू ने या होर भी जिहड़े लोग किसानी अंदोलन दे नाल जुड़े ने, वो भी लगातार इस ते सवाल चक रहे सी कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने जी अपने वालों कमेटी बनाती, पर जिहड़े लोग ऑलरेडी अपना एक व्यू पॉइंट रखते ने कि वो नैतिकता के आधार पर अपने नाम वापस लैणगे। तो इस तरीके का एक प्रैशर सी, सिर्फ भुपिंदर सिंह मान नहीं, जिहड़े बाकी 3 मैंबर ने उन्हां ते भी हैगा। पर भुपिंदर सिंह मान क्योंकि पंजाब नूं बिलोंग करते ने, राज्य सभा MP रह चुके ने, किसान लीडर ने,
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਿਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ 1-2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦਾ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਈ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਗਨਵਟ ਤੇ ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1984 ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ
ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਨਾਮ ਔਰ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ